میگیرن و با هم دیگه آقا سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان رفقای گل، خیلی خوش اومدین. داشتم امید یار محمدی عزیز، منتخب هیپ هاپ علی رحمتی، مهرشاد گل، مهرزاد عزیز، آقا همه دوستان رفقا خیلی خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. بچه ها امروز بازی داریم. چه بازی خفن بین دو تیم خفن اونیک و RRQ. امیدوارم که حال دل همه دوستان خوب بشه و تا اینجا روز خوبی رو سپری کرده باشید. باشه گلم امیرحسین عزیز، فرزین گل، خیلی خوش اومد. خب آقا بچه ها بی معطلی بریم که داشته باشیم بازی جذاب اونیک و RRQ رو. و از طرف وی رفقا گفتم من کلیه بازی های موبایل لجند رو، MPL رو، مسابقات رو من نمیذارم، ولی میگم اون مسابقاتی که مثلا بین تیمای محبوب و مهم و سطح بالا هستش رو واسهتون میذارم. واسه شبیه مدیر مدرسه باشه. بروک داشتم پرشین بوی، مهدی پروانی، دراگون، پارسای عزیز، خیلی خوش اومدید. خب آقا آره دیگه بچه بازی مهمه واسهتون میذارم دیگه. بازی نه که تیمای دیگه بد باشن سطحشون پایین باشه، نه اونام سطحشون بالاست، ولی خب این تیم‌ها خیلی مطرح‌تر هستن و سطح خیلی بالاتری دارن. سر همین داستان ما این تیم ها رو براتون گزارشگری میکنیم و داریم. خب بچه ها بی معطلی دیگه حرف زیاد نزنم، بریم که داشته باشیم. A lot of doubters, and you know, when you can make the king bleed, people will cease to believe in him. So you know, RRQ's got to assert that dominance as we go straight into the drafting phase. But kings do bleed. Will they bleed now, and will they bleed hard? We jump into the drafting phase. Presented to you by our official tournament smartphone, Samsung Galaxy. Of course, that cloud band is in place to try to kind of deny Skylar that favorite pick of his, because RRQ has also been playing through Skylar. Most of the time, Skylar has been this central and the focal point of attack for RRQ, mostly carrying the team in the late games, funneling and playing for him, so shutting him down by not making him able to access his favorite heroes would be one of the strongest points as well. Well, that seems to be the idea all through. I mean, it's the Claude, the Minotaur that is a comfort pick for Brusco, and the Vexana, which is one of the picks that Octa is able to utilize very, very well. Without all of those options available, Onic, they go for Arlet right here, so hey, RRQ
اولین پیک برای تیم اونیک آرلوت رو گرفتن و الان نوبت دوتا که تیم آرارکیو هستش. بچه اگه دقت کرده باشید کلا توی مسابقات هیروهایی مثل نولان و جوی اکثرا بنه، یعنی 99.9% اینجور نولان و جوی رو 100% بند میکنه. او سی و آنجلا برای تیم آرارکیو. خب ببینید تیم اونیک چی پیک میکنه. بنازم میدلینری که خیلی دوست دارم، فارامیس و بهترین. داشتم محسن گل قیصر، مهدی سعیدیان، مجتبی، محسن، شیخ امیر، زنیتو، داشتم عرفان، همه رفقای گل. خیلی خوش اومدین بچه، خیلی خوش اومدین. And this Angela Chichi strat might just be a bit less effective. Yeah, I think that Faramis and the Fred. تا اینجا که بچه‌ها به نظر من پیکای تیم اونیک خیلی برتری داره نسبت به تیم آرارکیو، ولی خب بریم حالا ببینیم ادامه پیکوبنا رو. They still have the marksman open. Maybe they can pick it now. Maybe they can just pick someone else. باشا همون بازیا. Most likely go to the hands of Arad. In previous seasons, you would always see RRQ pick up the gold lane in the first phase because it's very susceptible to it being completely countered or banned away. And so for Onic, you've already shown how much respect they have towards Skylar. They've already banned the quad in the first phase. And that's going to lead to 2 more gold lane bans. I think for Onic, that's the main target here. And they already are on the way with a Natan ban. They might go for a Herod ban, but honestly, looking at Skylar, his hero pool, آخر تیم هستش. باشم نو باشه گل. سلام، خوش اومدید همه رفقا، دوستای عزیز، خیلی خوش اومدید بچه. خوش اومدید به چنل خودتون. The reason for wanting to meet Kyrie is because other teams Hyper is only Hyper tank. I want to face Hyper assassin. Well, we want to see it as well. Unfortunately, you know, that's both for both of them. Both are players playing We're not going to see tank. the Hyper assassin 1v1. Okay. We also have the same sentiment here from Kyrie. I can't wait to meet Irad because I've never met him in an official tournament before. بیس کایری جوری که انگار استرس داره. خب برای بنای آخر آرارکیو ماتیلا رو بند کردن و بریم ببینیم اونیک برای بنای آخر چی رو بند میکنه. We'll have to see. I feel like if it's a carry, it's already quite transparent, quite easily dealt with the Faramis as well. It has to be some kind of surprise pick because otherwise RRQ would have gone for it by now. Yeah, I think that will be the case as well. But now coming into the gold lane matchup, you said it's going to be a gold-centric type of match. This time in place of CW is going to be Albert. ببینید بچه‌ها سر یه دونه حتی ببینید چقدر فکر میکنن، چقدر تایم میذارن که ببینن چی رو بخوام بند بکنن. گراک رو بند کردن، گراک رو بند کردن. And now I think this is the perfect time for him to really seek out revenge towards RRQ or just, you know, get that win. نمیدونم دلیل این که گراک رو بند کردم واقعا نمیدونم چرا گراک. آخه نمیدونم هر جور بخوای حساب کنی از این طرف هم رومرشون مشخص شده هم ایکس پی لینر تیم آرارکیو. بند گراک نمیدونم مثلا اینا رو میتونستن یا ولنتینا، دقیقاً ولنتینا گرفتن، ون یا ولنتینا مثلا میتونستن بند بکنن. ولی میگم دیگه بچه سیستم مسابقات به صورتیه که اونجا منیجر دارن و از خودشون هیچ حرکتی رو انجام نمیدن. منیجرشون هر چی بگه اینو باید گوش بدن و انجام بدن. هم مربیشون دیگه به قول خودم. And possibly an XP or a Rome. It's going to be the Yuzong and Brody. همه دوستان رفقای گل خیلی خوش اومدید. Yuzong will be, you know, surviving in that XP lane. Arlet will be flexed into Rome. برای لین گل برودیو گرفتم و برای لین XP سلطان XP لینر یوژانگ.
خب ببین اینور برای مارکسمن و پیک آخر تیم RRQ هستش و برای مارکسمن چی رو پیش میکنه؟ که نووا چرا بند شده؟ گفتم بچه نووا به خاطر اینکه سیستم مسابقاتی کم ترای هارده و به صورت کمپی زیاد استفاده میشه، سر همین هیروی نوواریا رو بند میکنن که نتونه ویژن گیری کنه برای تیمش. Will be in the tables now because of course the junglers they have to play a little bit more passive. Can't do much flashy plays just like how you would do when you از این ور اینا به نظرم مارتیس رو میتونستن انتخاب بکنن و ولی نمیدونم چرا همچین حرکتی رو نزدن. آقا من خودم بیارم سر جام. خب بریم جلوتر. خب به نازم گیم شروع شد. بچه بعد یه سم خواستم بگم مسابقات به صورت هفتگی ها بچه روزانه نیست، مثلا امروزی یه مسابقه باشه فردا مسابقه. مسابقات به صورت هفتگیه بچه. خب بریم که داشته باشیم. بچه ایکس پلینرشون دقت کردین سی سی یه لحظه اومد از سمت بلوی انمی که اگر اونجا باشن بتونن ستایی با آنجلا و ولنتینا بتونن اذیتش بکنن که نتونه بلوشو بگیره، ولی خب چون روی ردش بود سی سی دوباره برگشت رفت لین خودش. Yeah, I think Angela Box here really enables you to counter jungle as well as invade Kyrie's territory, but of course Kyrie will be more wary of that pressure in the mid side. Of course, Santos is taken low, Brusco همونطور که میبینید فعلا تانک رو بچه ها میبینید تانک اوایل بازی میاد روی مید گیم، ولی اگر تانکی باشه که اون قابلیتی داشته باشه که بتونه اذیت بکنه میره برای دیباف کردن انمی. دمیج پشمان چه اسلوی کرد باکسی از اون بر، چه اسلوی کرد و از اون طرف دمیج ارلی سی سی خدایی بالا بود. ولی خب طرفی خب به همون باشه یا همون ایکس هم خیلی کمکش بود که نبود به همین راحتی کیل نمیشه. به نازم آلبرت یا همون برودی داره فعلا برتری میکنه نسبت به بیز. الان فعلا بچه نها کنید اکثرا تو مسابقات گنگ‌ها رو میارن روی سبیلین. باکسی اومد به نازم اولتیمیتش زد برادرین کایری ولی دمیجی نداشت. از این بر سانز من نمیدونم کجا بود، حواسم نبود، نمیدونم سانز یا همون فارامیس کجا بود. اشتباه دیگه بچه ها، خیلی اشتباه. حواستون باشه که مید لینر همیشه جوین بده جایی که گنک میشه. And clearing, you're not even pathing to the bottom side of the map. He's trying to use advantage of that shield unity movement speed, try and get in the fight. You gotta keep in mind that for RRQ, they have اینکه بچه من اصلا بازی نکردم اما لجند فقط یه باز کردم، سیزن که عوض شد دیدم با اشک دیدم از گلوری تبدیل شدیم به اپیک دو. بچه ها یه سری تحقیقات از بررسی میکنم برای هیروی جدید. به نازم باشه وارد شد، حالا تو مدستانش رو زد. به نازم اولتیمیت فارامیس از اون طرف ولنتینا اولتیمیت فارامیس رو یوز کرد. پشمام سی چه پایی گرفته.
بنازم سانز ولنتینا رو زد. ببینیم کایری میتونه بگیره و بله کایری خدای رتری زدنه. بنازم اینا ما از این ور خفت کردن. بوتس و نگاه پشم ما چه اشوی در رفت. اونجا بچه سیسی خیلی اشتباه کرد. سیسی بعد میومد کمک باکسیا که اونور کیل نشه بتونه کیل بگیره، ولی جوگیر شد رفت برای کیل کردن کایری که دیدش به سنگ خورد. That swing of momentum as well. RRQ were overextending, trying to get even more advantage after that turtle. خب فعلا بچه‌ها هم کیلا هم گل‌ها فعلا برابره. Match to sustain, and they're going to be slowly but surely melting down the main person, the one person that's holding the front line for Onic. But they overextended. That is the nature of their composition. من تصویر خودم ببرم شما ببینید امبلم‌های دو تا تیم رو. Taking a look at the emblems right here though, Albert definitely going for a dueling 1v1 kind of setup with the Rupture, with the Master of Assassin as well. Trying to beat Skylar down, and Skylar is just going for the most sustain he can. He's the independent gold lane that likes to be left alone until it's time for him to همه دوستان رفقا بچهای گل خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. Taken by Brusco and Octa. They're going to try and do their best to ensure that از این سیسی میترسم. این سیسی واسهشون دردسرساز میشه و اگه شاتدانش نکنن. به نظرم سانز رفت کشید گرفت آورد باشارو. But it's still all good. There's no way RRQ will lose your rad there in that position. Not enough burst damage. Yeah, Skylar with the base fight will give more sustain, and he will indeed be that sleeping giant that could possibly wake up in the late game, just trying to farm as much as possible. But with the Brody, of course, it's going to be very, very oppressive with the kit. بچه ها نکنید موقع ترتل نکنید. ایکس بیلنر لین رو ول میکنه میاد کمک که بتونن ترتل رو بگیرن. چقدر ترتل مهمه. اوف دمیج برودی رو نگاه. دمیج برودی التیمیت. آخ ای کاش زودتر میزد. ولنتینا التیمیت فارمیشو گرفته بود. به این آزم چه رتری زد. به نازم برودی چه بازی کرد. Albert's online in the mid game as a Brody. Keyboy is stopping Irad from possibly stopping this mid lane turret to be destroyed. The turret eater Brody is online. خیلی قشنگ بازی کرد. Working as intended for RRQ, man. They're not moving together as a unit. That's how they were trying to do it. از این طرف هم برودی باز لین کاور مید لین رو گرفت که این خیلی میتونه باعث جلو افتادن تیم بشه. من دوباره تصویر رو ببرم آیتمای بچه رو تا اینجا ببینید. Already with the Heptasis and the Malefic even, it's going to be a tough time for anyone to survive, even through the hard guard. Yeah, right. So quick items already in the pocket of Albert. Skylar, same as well. Thunderbelt and Corrosion's Kite. خب تاور دوم ببینیم لین گلد میره و بله ناکنید چه کاوری میدن. Very, very scary. With the Netherrealm as well. Sustaining this fight, so I feel like they have that second life ready in their hands. They're gonna get a tier 2 in the 7th بله minute. کاور دوم Bro, the game literally stops you from doing that usually because you know it's. You see the damage reduction? Yeah. You don't deal as much damage in the early minutes, but hey, they're able to crack it open. Yeah, I mean Albert's already online now. Kyrie running away with San. به نازم چه رتری خوبی میزنه. سانز رفت گرفت باکسی رو گرفت اوورد. از این طرف به نازم میت لینر باهوش، میت لینر خفن. ویژنگیری کیبوی دقت کنید. بچه مارکسمن توی این مخصوصا توی این تایم یا توی این لحظات هیچ موقع تنها نمیره پوش بده. 100% تانک کاورش هست یا میت لین یا تانک کاورش هست. ولنتینا هم که بیشتر به خاطر فارامیس اومده که بتونه التیمیت فارامیس رو توی تیم فایت ها استفاده کنه. به نظرم فارامیس گرفت جونش بسط. به نظرم چیه التیمیت تمیزی از آرلود. فارامیس این بر اولت کرده. آخ التیمیتش میستاد کایری. التیمیتش میستاد کایری. به نظرم آلبرت
half HP. They will be forced back. نازم توی تیم فایت هم خیلی برتری کردن تا اینجا. سانز رفت گرفت آورد آنجلا رو، کیبوی هم رفت بالا سرش ولی خب استانش به آنجلا نخورد. آنجلا فیلیچرش رو یوز کرد. خیلی اگر تیمی قشنگ بازی میکنن با کیبوی میستاد، کیبوی اولتیمیتش رو میستاد. That's just a priority for Onic, man. They want those turrets. They want to make sure that RRQ. بچه ناکنید برای جانگلر برای اینکه بافا رو بگیره حتی اولتیمیتش رو یوز میکنه. اولتیمیتش رو یوز میکنه که سریع بتونن جانگلر حریف رو لخت کنن که حریف نتونه گلد بگیره یا آیتم ببنده. با اختلاف گلد بچه همینطور که میبینید تقریبا 7 کی به نفع اونیک هستش. این تایمای بازی بچه تایمایی که به شدت باید تیم فایتی بازی کنید، به شدت باید کنار همدیگه و با همدیگه باشید. به هیچ عنوان سولو برای پوش نرید. اگر کاور ندارید به هیچ عنوان بچه سولو برای پوش نرید. اینا حواستون باشه. الان بچه اگر میبینید سانز مثلا یه مقدار زیاد جلو بازی میکنه یا هم میدلینرشون فارامیس زیاد داره جلو بازی میکنه به خاطر اینه که استانر خیلی خفنی نداره که مثلا یهو بخواد مثلا خفت کنه بگیرتش. از طرفی هم خب زمانی اکثرا جلو بازی میکنه که فیلیکرش هم باز باشه که بتونه اگه یه درصد بچه اومدن دیدید فیلیکر دقیقاً دیدید همین الان فیلیکرش رو یوز کرد. جلو بازی میکنه چون استانر خفنی ندارن که بخواد خفت بشه ولی میگم باز باید خیلی حواستون باشه به این موضوع. خب لورد دقیقه 10 اومد. نمیدونم به نظر من به جای اینکه اونجا بچهای تیم RRQ برن بالا بخوان کمپ بکنن میتونستن 20 ثانیه قبل از اینکه لورد بیان توی گوشای پایین لورد قشنگ جاگیریشون رو بکنن که شاید بتونن بگیرن ترتل رو. ولی خب میگم باز اینم یه ریسکه از طرفی ممکنه این استراتژی جواب نده. اختلاف گلد 8 کی. میتونی جو را میرن مستقیم توی بوش ها حرکت نمی کنن، مستقیم توی بوش ها نمیرن و اینکه خیلی با احتیاط مخصوصا اگه کاور ندارن. خب همونطور که می‌بینید ست لاینر رو هماهنگ کردن که مینیوناش با هم دیگه برسه و بله کاور مید لین رو تونست بگیره لورد ولی خب تونستن تاور گلد و ایکس پی رو از طرفی سیف بدن که نیفته. خب با این لورد 100% بازی جمع نمیشه ولی باز همچنان اونیک خیلی جلوه و احتمال زیاد اگر کسی سوتی نده به احتمال زیاد با لورد بعدی جمع میشه تیم RRQ اینجا که داره پیش میره. سانز یا همون فارامیس رو خیلی دوست دارم. خیلی حالت هرسی و حالت کرمی بازی میکنه. But I think in a pick-off situation, RRQ does have that potential if they really want to isolate the players one by one. In those instances, they do. Boots jumps in with the Black Dragon form. Irad jumps into the back all alone. No. بنازم رفتن توی تیم فایت. اولتیمیت فارامیس هست که یوز میشه. بنازم یوژان چه احسانی کرد آرلوت. پشمام 3 نفر مردن. On the siege, 11,000 gold lead, 13 minutes in. 18 seconds on the dead timers. Can they end? They could possibly do that. This is way too dominant from Onic. They could end this now. RRQ has to hold.
میخوام برن تو ببینن که میتونن جمع بکنن گیم رو یا نه و بله آشا رو از این ور زدن چقدر قوی چقدر پرقدرت They have won the first game. And the Sky King still up there. بله بنازم همونطور که انتظارش میرفت اونیک بازی اول رو گرفت و خیلی با قدرت بنازم ماشاءالله داشتم کایری باشه خب بچه ها MVP هم از این طرف برودی شد What can you say, Albert? He's just showing everyone how it's done. We're gonna see some of his کلاً امبلم تالنت‌های اساسین رو آورده بود روش. خب بچه‌ها بی معطلی بریم برای مچ دوم یعنی مچ آخره اونیک و RRQ که ببینیم اونیک میزنه یا RRQ. ولی میگم از پیک و بنا بچه‌ها اکثر چیزا مشخصه ولی خب باز در طول گیم بستگی به این خود پلیرها داره که اگه مثلا خوب بازی کنن سوتی بدن ندن میگم یه سوتی قشنگ بازی رو کامبک میکنه و برمیگردونه. خب من تصویرم میبرم بچه‌ها ببینید راحت. Competitive in terms of the bans and they're gonna ban out the Angela. I feel like they see it as a threat, possibly giving so much sustain for the players of RRQ. And the Nolan and Novaria enjoy ban. Still, it's the most original ban we see so far. Oh wow! Oh my goodness! It was open until the second phase, I believe, in game number 1. So that's an option. به نظرم داشته گلم مهشاد گل. RRQ though will have access to the مرسی واسه 10,000 تومان دونیتد. نوشته دمت گرم به هر دلیلی که هر روز لایو میذاری و دومی که کاستوم کی میذاری دوباره. بچه‌ها سیستم کاستوم هر جمعه است بچه‌ها کاستوم ما هر جمعه داریم بعد ما بقیه روزهای هفته رو لایو استریم حالا رنگ رو داریم ولی فقط روزهای جمعه که هستش که کاستوم برگزار میشه. مرسی داشه گلم سعید نقطه باشه مرسی بابت 50,000 تومان دونیتد نوشته بنازم مسیح گزارشگر باشه خدا قوت ستون فدات شم سلطان خدا قوت به شما رفقای گل همتون گرم مرسی که هستین. He's not a spinning flying thing. He's a spinning flying panda, Arashi. It's not that hard, man. He's این بر اونیک ماتیلدا و آکایی رو گرفتن و از طرف و بنازم کری رو گرفتن برای تیم اونیک. از اون طرف RRQ زودتر خواست مثلا بهترین رو بگیره که پایری نگیره و از طرفی وکسنا رو هستن. وکسنا بچه خیلی استانای تو مخ و خفنی داره. حالا البته یکی مقداری نرف شده ولی خب باز کسی که وکسنا پلیر باشه اون کرمی که باید بریزه رو میریزه. به نظرم داشت امین گل مرسی بابت 15,000 تومان دونیتد نوشته آقا مسیح کراوات قرمز باشه ظالم فردوسی بود دمت گرم سلطان. خب برای گلدین نیتن رو گرفتن. Yeah, we've seen Watt destroying players with the Natan. تا اینجا که کای قشنگی داشتن. And I think you get it from Ferdinand. RRQ. Yeah, here we go, Mirko. Quick question. Would you build the all-new improved concentrated energy on the Natan? I think it depends, right? I think داشت I'm thinking about it. I haven't داشتم فرهام گل برو since the patch. It's been a while since he's like relevant. Yeah, it was Watt who played it last time, but we really haven't seen that much of Natan. We'll see what he goes for. I think the concentrated energy could definitely help him out, you know? It's hybrid lifesteal. Yeah, now it gives you hybrid lifesteal. Exactly. So it could possibly be a good option as well. If you're going that magic damage route, that نازم بچه‌ها بازی رو دریافت گیر دادید به لباسای من. آقا من بچه‌ها اینجوری چیز می‌کنم میخوام برای شما ارزش و شخصیت قائلم و میخوام 3 گزارشگری و این داستانا رو بگیرم که شما نهایت لذت رو از این لایو استریم ببرید. That's true. Yeah, but that means his Arla is 100% too, you know? All right, well, you know, that's a bit of a
double value, double benefit kind of situation. But hey man, all you need to do is not lose games. باشه کنم این کی رنگ ریست میشه بعدش هم رنگ ریست شده دورت بگردم. For both teams, but as we can see as well, the Paquito banned out, Yuzong as well, CC will be taken out. So now the question, who will deal the physical از این damage? I بر think they will have to go for kind of a fighter بنه experience. قشنگی بود، خیلی بنه قشنگی بود. Expect the CC to be actually left open. آنجلا They needed و the physical damage, پاکویتو. and now it just enables Onic to ban the Benedetta on top of the Paquito that they already banned. Yeah. So who's the physical damage XCR dealer هم for بند RRQ if they've دادن. already banned? Let's XCR see the بود answer. Arlen. آخریه. Oh, نمیدونم چرا we're gonna see a بیسش full damage اینجوریه. Arlen. We've been seeing a rise in popularity in ranked. Okay, I'm talking Yeah, about ranked. ranked. We haven't seen it here, but یه مقدار سخت شد. از این بر آرلوتو بیکرد RRQ. That's what we usually see. برای The تانک. assassin Arlen in ranked. Okay, ranked. Ranked. Is it possible to rush? it's a very important distinction there. رافی بچه سانز این مید بلاین پلیر تیم اونیک هستش اسمش هم is سانزه. important. Having the stunts and the final slash from the Arlet will be great, but I feel like they're going to need a bit more to really get their claws into Onic. The last two picks right here. خب ببینیم چی پیک میکنه تیم Lapu بنازم بوتس لاپو لاپو رو گرفت. What, a Lilia? لاپو رو خیلی دوست Something دارم. that can be utilized again to match the wave tier. The Novaria also. Oh, but no. از of این course بر not. What am I سانز saying? برد رو گرفت. Novaria. For Sans. برد رو That's why گرفت. he's gila. That's why he's crazy. Comment Sans though. Gila. Yeah, a comment, of course, from Keyboy. Of course, one dominant خب MPL ببینیم ID because we keep که working آخر hard, staying تیم vigilant RRQ to learn چی that the هستش. fire of the kids is still big, so that you know the youngster firepower. It's always burning, and they're trying to keep that fire burning as well, keeping it alive. And I feel ببینیم like that's true XP for Onic پیک as well. They میکنن have been یا performing on top تانک. level consistently this season چون and last آرلوت season as هم well. میتونه So ایکس پی لین بازی کنه we'll see هم how تانک. they will fare in the second game. But now, the last pick to conclude RRQ's draft. They now lack either a roam or an XP because this Arlet could possibly be flexed, but it's most sensibly played in XP because you want that extra damage. But چی رو پیک we'll see. کردن؟ Oh, they're gonna pick Oh, the رافائلا. That is interesting. رافائلا رو Usually پیک you see it کردن being used برای to help with روم slows, و 'cause ارزم به remember, the خدمتون slow negation coming in from the Rafaela ارزم به can be خدمتون valued. Here we go. آرلوت This is شد gonna be برای another, like, ایکس پی لین. rotation, خب speed, آقا بریم gameplay. داشته And on باشیم the مچی front که end, بریم you can جلوتر bet that که Irad is trying to مچ take شروع matters into بشه. Losses Arashi. late game potential for the side of RRQ right here. The Natan doesn't lie. Yep. رافائلا رو Natan, بچه the نیستم Vexana, حقیقتا there's نمیدونم a lot of چرا ways they can رافا do this, but اومدن. Onic, if رافا رو it's on اصلا paper, they نیستم can do it, برای but against Onic, nothing is ever on paper. It's in the land of Dawn. Land off این Dawn. ترکیب تیم نه اینکه رافا بد باشه نه رافا خوبه ولی برای این ترکیب تیم نیستم. But one of their crowns now shattered. Will they خب be able بنازم to آقا raise شروع شد. it back? It's RRQ against Onic in game number بریم که 2. داشته باشیم. Man, I wonder how the mid lane clear is going to look. Vexana, Rafaela is a lot of clear. ماتیلده خواست and I feel بره that چون doesn't ماتیلده really, بچه clear به خاطر همین that سیستم fast. بیلینکی که Here we داره go, خیلی already میتونه a اذیت very aggressive بکنه. 2v2 attempt. خواست بره برای اذیت کردن فریترین ولی خب رافائلا از اون ور اذیتش کرد نذاشت که نزدیک بشه. به نظام سانز چه دمیجی داره داد به دمیجی داد به بکسنا. Yeah, that's dangerous, man. And Octa, we saw him try and go for the trades instead of the clear, so losing out on the level 2 power spike, and then he missed. بچه مارکسمانا رو دقت کنین مارکسمانا برای اول گیم بوت نمیارن. What is going on there? Yeah, and Keyboy with the Mathilda will be very proactive in the map. So annoying. With all the mobility that he has, the damage as well, the sustain, everything to really help get his side lanes going. So for Boots and Dawn. خب من تصویر ببرم که امبلم های دو تا تیم رو بچه بتونید ببینید. Looking at the emblems, of course, for Mathilda, it's standard, but for Sans, of course, that Inspire. He's trying to go for as much cooldown as possible. Albert, though, showing some spark here, some aggression, trying to... بچه گورد میگم با اینکه خیلی به کم توجه میشه ولی جزو مید لینرهای خیلی خوبه. He's trying to go aggressive. ولی میگم نسبت به تیم و استراتژی بنازم. کیبوی فرست بلاد رو گرفت. اشما. خب. Doing really good now. Yep, it was so full of damage from Keyboy. He's able to pop
Skylar back to his base, and that was so uncharacteristic of Skylar. He was so far, had to burn his flicker, but thankfully. آره بچه‌ها همه فیلیکر رو بردن به جز 2 تا جانگلر که بتری هستن نرمال، همه فیلیکر رو بردن. ببینیم اینجا بورا پشمام چه رتری قشنگی زد بهترین. خیلی بچه‌ها معدوده که بخواد کایری بخواد میس بده رتریش رو، خیلی عجیبه. It's also fun to watch. Yeah, it is. A lot of damage as well towards Albert. It's not fun for Albert though. Yeah, for Kyrie though, losing out in the retry battle with the heavy spin, that's due to Irad's positioning, man. Oh man. He was trying to move around and rotate around to ensure that he does not get pinned down that easily, and in the split second gets a steal. Yeah, game fight by new. خب بچه‌ها گنگ رو مثل که میخوام بیارن رو لین گل، چون بچه‌ها هیروی مثل کری بچه‌ها هیروی خیلی خفنی، مخصوصا اگه توی لیت گیم خف نشه. به نازم سانز چقدر قشنگ از اسکیلش استفاده کرد و اینکه خودش رو هم اصلا شو نداد، از توی گوش خیلی قشنگ زد. همه دوستان رفقا بچهای گل خیلی خوش اومدید. آخه اینجا فردین به نازم چه سیفی دادش ماتیلدا. گرفتن اینجا فردین رو، ولی میمیره و بله همونطور که انتظارش میرفت مرد کایری. کری ببخشید کری مرد. The swing coming in and Albert was just dead without even us realizing that, and RRQ was quick to back up. اینجا بچه سانز یه مقدار سوتی داره، اگه سانز زودتر میومد به بالا میرسید 100% از این طرف فردین کیل میشد، ولی خب این یه مقدار اشتباه بود، ولی خب میگم هر کسی ممکنه اشتباه کنه و یا خطا به سوتی بده. اشمام ترفل دوم رو هم فردین گرفت از تیم RRQ. بچه اگه دقت کنید نکنید سواب کردن، نکن کری رفت برای لین XP و از این طرف لاپولاپا اومد برای لین گلد. Neutralize the pressure. RRQ is just everywhere, and Skylar just farming these plates, making up for his mistakes earlier, dying twice. این طرف خیلی دارن تحت فشار میزنن لین گلد رو. You are susceptible to the ganks coming in, so for RRQ, of course, they really seek out, probably try to swing this round. Well, honestly, I feel like if anything, that play just showed you that I think RRQ has a good chance if they play for the mid lane. You know, they have the crowd control, the burst damage in the early game. That's something they can play around with and then bring Skylar into it maybe later. But Irad now trying to be aggressive again. گفتشون ایرای خفنی هن، هم آکایی هم فردین، ولی خب فردین یه مقدار بیشتر به نظر من کم بهتره نسبت به آکای، ولی خب میگم جفتشون باز ایرای خیلی خوبی هستن. Boots now swapping lanes with Albert as Albert is trying to catch up with the gold difference. And it's currently being won by Skylar. He's up 4.2. Tansky Boy اکثرا خیلی دارن سیف بازی میکنن، ولی خب تاور لین گلد اونیک رفته، اولین تاور رو دادن. I think it's going to be very important, the mid control right here. That's why we're saying بچه‌ها دقت کنید اونجا چون آلبرت یا همون چیز کری خیلی عقب افتاد سر همین داستان، الان بیشتر تانکشون داره بیشتر اونو ساپورت میده که بتونه زودتر پا بگیره و آیتماش بیاد. پشمام گرفت کایری چش شده، چقدر قشنگ فردین بازی کرد. خیلی قشنگ بازی کرد، ولی خب از این طرف رتری نداد. رتری پشمام رتریش هم زد برای
ترتل واقعا پشمام ریخت، خیلی اونیک، خیلی RRQ تا الان اینجا قشنگ بازی کرده و قشنگ بهترین برتری خودشون نسبت به آکای تا اینجای کار کامل نشون داده. خیلی آزم چه کمبوی خفنی، ولی خب حیف که کیل نشد. بهترین نگاه کن چجوری توی چجوری کم کردن برای انمی. از این طرف آره موفق شدن اولین تاورشون رو بندازن، تاور ایکس بی لین. دومین تاور تیم اونیک از سمت گلد هم رفته، تاور مید لینشون هم از دست دادن، خیلی بد عقب افتادن. شما تصویرم ببرم که بتونید آیتمای دوتا تیم رو تا به اینجا ببینید. a response towards the top turret pushed down. They have secured that bottom بچه CW نیست، CW نمیدونم حالا شاید میگم بچه آخه توی مسابقات بچه دقیقا مثل حالت مسابقات فوتبال هستش که حالت ذخیره دارن، اینکه بعد توی طی مسابقات بازی به تمام بچه‌ها برسه و از طرفی میگم حالا ممکنه که از بچه‌ها مثلا مصدوم شده باشه یا مثلا اتفاقی مشکلی کاری چیزی واسش پیش اومده باشه و نتونه مثلا تو اون روز توی اون مسابقه شرکت کنه، 100% یه جایگزین دارن برای اینکه اگر اون شخص پلیرشون نبود یکی دیگه جایگزین بشه و بیاد جاش بخواد بازی بکنه. اینکه حالا تو امروز CW نیست متاسفانه. So he is going to be so difficult to deal with for now because Silence will not be able to really harass him down. اونیک باید به خودش بیاد، تیم اونیک باید به خودش بیاد چون خیلی عقب افتادن. 4 تا تاور از دست دادن و اینکه الان تیم RRQ 3K گل بیشتره. این لورد رو اگه بگیرن میتونن یه مقدار جلو بیفتن. بوتس و کیبای میبینی که دارن ویژن میدن به نازم. از این طرف آلوت اومد چه اولت فیلیکری زد. آرلوت اومد چه اولت فیلیکری زد. بله لورد رو هم تیم RRQ گرفت. ولی از این طرف کیبای خیلی قشنگ سیف داد آکای رو. That's one combo that Onic do not want to be on the receiving edge of. What going for the purple? Seems like RRQ are setting up for one more. Irad stands there menacingly. آرلوت الان میگم آرلوت الان فریدین الان شنبول کلوف وایساده جلو. Rather getting the turret in their hands. So bottom turret, top turret, all down. Just last tiers. بچه جای کسی دیگر رو نمیگیرن توی این ترکیب. ترکیبا بچه ثابته ولی خب از طرفی بازی هم باید به بقیه بچه ها برسه. فقط تیمشون 5 نفره نیست. تاور میدلینش دوم تاور میدلین رو از دست دادن. اینکه بچه بازی به این صورت نیستش که فقط 5 نفر باشن، 7 نفرن بچه. 2 نفر اضافه دارن. از اون ور آلو دوباره اومد فیلیکر اولتیمیتش رو استفاده کرد ولی نه، ولی خبر خاصی نشد. نه تاور رفت نه کسی کیل شد این وسط. چیز خیلی داره اذیتشون میکنه. اسکایلر خیلی داره اذیتشون میکنه. همون نیتن خیلی داره اذیتشون میکنه. از پشت وایساده خیلی بد داره دمیج میده. کایری چیش شده؟ چرا رتیو رو داره همش میس میده؟ نه اصلا ندیده بودم تا الان کایری. دیده بودم و نه اینکه ندیده بودم ولی خیلی کم مثلا از 100 تا رتی که بخواد بزنه مثلا 99 تاشو درست میزنه، 99 تاشو به موقع میزنه. ولی این گیم نمیدونم چرا اینجوری شد. خب دارم میرم برای اذیت کردن و گرفتن بلوی اونیک. RRQ looking to really seek out everything, but Onic
they're just struggling now trying to defend. So we're talking about RRQ's win condition, of course, you know, exercising the timing and the CCs. But what are Onic win conditions? Especially knowing that Nathan will be a menace in the late game. They can't really bound it. How do they win this, Arashi? I think later on, Boots will definitely need to try and dive in the back line and zone Skylar away. Along with that, they want to go for a straightforward team fight. بچه نه اینکه حالا آلبرت بد باشه، نه آلبرت بد نیست، ولی خب CW خیلی هم تجربه بازیش بیشتره و همین که خیلی خفن‌تره نسبت به آلبرت. ولی خب میگم آلبرت هم باز خودش خیلی پلیره، خیلی پلیره، ولی خب اندازه CW نه قطعاً. Because keep in mind, there's no purifiers on the side of RRQ. If a good mystic projectile lands onto Octa or Skylar, لورد دقیقه 13 رو شروع کرده. So they better make sure that the positioning is on point. Yeah, no purifiers. That is something to highlight. جایگیری بچه and Boots both. تانکشون رو نگاه کنید که داره چه ویژنی میده. جایگیری تانک رو نگاه کن. Collection of Onic. But the Lord now sieged by RRQ. Irad steps too far. به این آزم دمیج اون چی اولد فیلکر تمیزی زد. آلوت از این بر آقای اولتیمتش رو یوز کرد، از این بر ماتیلا رفت توی به نازم چه کامبک خفنی، چه کامبک خفنی. بوتس خیلی قشنگ اولد فیلکرش رو یوز کرد. بوتس خیلی قشنگ اولد فیلکرش رو یوز کرد. Skylar is still alive. That was a 6,000 gold lead or 5k. پشمام اصلا انتظار همچین حرکت و کامبکی رو نداشتم. به نظر چقدر بازی جذاب و قشنگی شده. He lands the stun. Everyone just moves fast enough, knowing that if they start the fight, if it starts on their terms, they have what it takes to really win it out. And RRQ just weren't prepared at all, man. تانکشون بچه یهو تیر میگیره یا تانک انمی وقتی شروع میکنه فایت و اینام سریع پشتبندش استارت میزنن. پشمام چقدر قشنگ بازی کرد آرلوت، چقدر قشنگ بازی کرد. سانز رو کشید زیر، کشید این بر دیوار. آقا همه دوستان رفقا بچهای گل خیلی خوش اومدین بچه‌ها به چنل خودتون. ببینید بچه‌ها ریپلی گرفتن تانکو اینور اولد فیلیکری زد به بوتس. دقت کنید بوتس به نازم آرلوت یا آرلوت به نازم لاپو چقدر قشنگ جانگلرشون رو تارگت کرد که نتونه لورد رو بگیره و از طرف کایری بتونه رتری خودش رو روی لورد یوز بکنه. آقا همه دوستان رفقا بچهای گل خیلی خوش اومدین بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون رفقای عزیز. واقعا چقدر بازی قشنگ و جذابی شده. اختلاف گلد آنچنانی ندارن، تقریبا 1.5 RRQ گلدش جلوتره بچه‌ها تا به اینجای کار. و اینکه از اینجا به بعد بچه‌ها خیلی مهمه، چون اگر یه تیمی یک سوتی بده قشنگ بازی جمع میشه و میرن داخل. و این بچه ها اکثرا تیما باید بغل هم باشن و کاور داشته باشن. نگاه کنید سیستم روتیشن بچه ها رو نکنید، ستایی زبدری پشت سر هم وایسادن. اگر یکیشون رو گرفت یا خف شد 100% پشت بندش بتونن کاور بدن تیمشون رو. به هیچ عنوان تهدید شرایطی سولو هیچ کسی نمیره. Some play happening over there, which somehow, some way always happens. جاگیریاشونو 3 نفر بالا بغل هم، 2 نفر پایین. از این طرف اینا 4 نفر وسطن. خب الان 3 ثانیه دیگه لورد میاد. بچه‌ها دارن میرن، بچه‌های اونیکش دارن میرن جایگیری کنن برای گرفتن لورد. in the flow of the game. آلوت می‌بینیم که ایمورتالیتی آورده. چرا التیمیتش رو یوز کرد از اون بر نیتن نمیدونم. ولی خب این باز خیلی پاهنه مثبتی میشه واسه شون که
نیتن التیمیت نداره. بچه دقت کنید نیتن التیمیتشو زد بل کردن لوردو که التیمیتش دوباره از توی حالت کولدان در بیاد که بتونه توی تیم فایتا اون تأثیری که باید بذاره رو بذاره. جاگیری بوتس الان متوجه نشدم بوتس الان چرا اونجاست. بوتس چرا اونجاست چون تیمش کم میاره. خب دوباره برگشت دوباره بوتس برگشت. بینازم ماتیلدا چقدر قشنگ رفت توی چیز از این وقت استان کرد. وای بهترین گرفت دورد رو ولی از این طرف آلو کیل شد. الان خیلی موقع خوبیه بخوام میتونن راحت الان وکسنا رو بگیرن کیل کنن. And Octa is getting ran down by Onic now. It's a circling eagle to take the kill over. 2 for the Lord. ولی نباید اینجا بیس میداد. They want one more front line. They want the power to force Onic into known locations, into fights that they can control. But with 2 members down, خب الان بچه‌ها چون تانک و میجیشون نیست الان میتونن خیلی راحت لورد رو این بالا خفت کنن بدون اینکه خودشون اذیت بشن. میتونن راحت لورد رو این بالا بگیرن و چون 2 نفرشون نیستن میگم الان خیلی دارن جلو بازی میکنه تیم اونیک. نیتر میبینیم که التیمیتش رو زده. اوه پشمام چه میسی داد آرلود چه میسی داد آرلود نیومده مرد دوباره. Onic just went and pushed the wave and immediately went for the base turret. و چیزی که واسم خیلی عجیبه بچه‌ها چقدر در آرامش دارن بازی میکنن. ماها بودیم الان پاره کرده بودیم خودمون رو. مخصوصا خود من که خیلی فشاریم که خودتون میشناسید میدونید خیلی بازی قشنگ و جذابی شده. اختلاف گلده بچه تقریبا برابره. پاورام دقیقا برابره. من تاثیر خودم ببرم که بتونید آیتمای دوتا تیم رو بچه ببینید. دقیقاً سانس خیلی فوق‌العاده بازی میکنه برای مید دی. خیلی قشنگ بازی میکنه و از اون میجای هرسترار هست. RRQ had their shields up, their swords ready to swing in the early stages of the game, but it feels like Onic. دقیقاً بچه چهره پلیرها قشنگ اینجوری به تخمم همینجا قشنگ گفتم مثلا دارم بازی ما بودی برو قاره شد برو زنه اومد. And maybe just maybe find a momentum because Don after such an impressive final slashes he was just missing the last 2. So I'm sorry for complimenting you, Don. Oh, Miracle, come on! Miracles! Come on, it's I was legit complimenting him, man. نمیدونم ماها بچه چرا انقدر فشاری هستیم نمیدونم. حالا من که خودم به شخص خیلی فشارم خیلی هرس میخورم. مثلا یکی از اعضای تیم کار خودش رو به خوبی به درستی انجام نده من خیلی هرس میخورم خیلی فشاری میشم. به نظرم داشتم ابوالفضل محمد جی پی نیری لجند داشتم رز همه رفقا بچهای گل خوش اومد. داشتم قیصر او داشتم امین گل سلطان ستون خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی داشتم این. بچه این لورد هر کی بگیره میره تو. سانزونگو من جر بدم خودم و یا زوده. سانزونگو چقدر قشنگ بازی میکنه این بچه. قیافش نمیخوره ولی چقدر قشنگ بازی میکنه این بچه. حالا یه نفر اینو نیستن الان آلود اومد فیلیکرش رو زد. بینازم چقدر قشنگ آفای بین دیوار این 3-4 نفر رو گرفته. اوف کری زد بهترین رو. الان باید برن زیر تاور قضی زیر تاور بینازم فیلیکر رو تمیزه. تریپل کیل منیاک بای بنازم چه کامبکی
چه And they کامبکی. swing their sword. This time they swing it hard. And RRQ سانز اونجا crumble. خیلی قشنگ عمل Quickly کرد. being taken Oh down. no! Sands. Wait! He سانز wants to time it. منتظر Oh خواهد no. دوباره یک تا فیلیچر Projectile کنه. right on time. Oh! Octa in the base. He forces the winner truncheon in the base. اشمام Octa, چیز take کرد، that فریز disrespect. کرد سری You خودش flicker رو. forward and get stunned down. Kyrie heavy spin. Now onto Octa. He brings به it back نازم آوردش away. بیرون، آوردش Unofficial بیرون savage. آکار. An unofficial savage for the once. هولی شت، Now a هولی Sky شت. King. بنازم Onic چقدر turned the بازی tides قشنگی around. بود. 2-0. The Sky چقدر King بازی takes down the پرقدرت و cavalier of the قشنگی بود. kingdom. And the kingdom once again falter. Their کیبوی رو crowns بچه‌ها می‌بینید. seen کیبوی no more as the Sky پوینت Kings رومر پلیر descend تیم and wreak havoc اونیک. towards the empire of RRQ. آخرش خیلی قشنگ بود And آجی، just like خیلی that, قشنگ بود، خیلی It is لذت all بردم. over. What was that? The کایدو kingdom has می‌بینیم که fallen. The kingdom has fallen. بله بچه‌ها And that fall نتیجه این was هفته insane. مسابقات Onic مهم make it بین happen. RRQ That و comeback, they swing it اونیک back. گریه نه میگم Oh man, what نتیجه a مسابقه game. شد What a 2-1 به Onic once نفع again showing تیم that you can't play textbook. RRQ. That's not enough. For Onic, it's باز the حاجی opposite. این You فیلم can بردارا play رو however نمیفهمم، you میرن want. تو صورت Freestyle. یارو. Lose in the یارو early game, ببین بخوای 6,000 gold lead, and still you'll be able to fountain اینجوری farm. میاد فیلمی بیان was چه so طرز disrespectful فیلم of برداریه Sands. تو صورت Oh my یارو میره God, ناموس. classic Sands, Classic چه Sands. کاریه؟ Old school Sands. Were you بعد surprised? بخوای بگیری از زاویه دور، مثلا همین زاویه به That's just نظرم something he would زاویه do. مناسبیه که بخوای مثلا حالا And it looks صورت funny, but فیس he کسی رو runs away نشون from بدی. Truncheon as well, میره so اونجا دماغ say what یارو you قشنگ want. اینجوری But the match highlight, گنده هم Albert نیستا، Maniac مستقیم دماغ brings اینجوری Onic to a میشه. clean sweep آقا نکن، in the من Royal شاشیدم تو Derby. فیلم برداری. It's an unofficial savage, by the way. Unofficial savage. فیلم برداری هم بلد نیستن. شیطانی میگه آقا من برم بلندشم برم اونجا فیلم برداری کنم. البته من به عنوان مجری، گزارشگر و منیجر میتونم استفاده بشم در این مسابقات، ولی میگم به امید خدا بچه‌ها میریم خودمون رو میرسونیم به این مسابقات بچه‌ها. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خودمون رو بچه‌ها یه لحظه بچه‌ها خب داشتم میگفتم بچه‌ها خودمون رو میرسونیم به این مسابقات و من بچه‌ها یه روزی میرم اینجا، حالا به عنوان هر چی، آبدارچی، منشی، مجری، پلیر یا چه میدونم منیجر، میریم بچه‌ها به امید خدا تیم میدیم بچه‌ها. میرسه اون روز میرسه بچه‌ها. هول نکنید منو. خب آقا رفقای گل، این بوده از بازی جذاب بین نیک و RRQ و اینکه آقا دم همتون گرم بچه‌ها، دم همتون گرم، عشقید بچه‌ها. مرسی که هستید، مرسی بابت دونیتاتون، مرسی بابت تک تک حمایتاتون و اینکه همتون عشقید بچه‌ها، همتون عشقید. خدا به خودتون و خانواده هاتون برکت و سلامتی بده. دم همتون گرم بچه‌ها، عشقید. بچه‌ها دیگه این هفته بچه‌ها مسابقات مهم نداره. البته بذار ببینم، فکر نکنم حالا اگه داشته باشه بچه‌ها من 100% زودتر بهتون اعلام میکنم، ولی مسابقات به صورت روزانه نیست که پشت سر هم باشه. ولی میگم مسابقات مهم که تیمای مهم باشه رو 100% من پوشش میدم، میام میذارم براتون. حالا اون دو تا چیزی که بلدیم حالا با هم دیگه به اشتراک میذاریم و اینکه نه بچه‌ها این هفته 16 17 و فردا بچه‌ها بازی داریم. فردا بازی داریم تو این هفته، یعنی 17 مارچ نه بچه 17 مارچ که میشه فردا بازی داریم. بازی بین آلتر ایگو و تیم اونیک و بازی دیگهش مهم نیست دیگه. بازی دیگهش تیمای خیلی مطرحی نیستن، نه اینکه سطحشون پایین باشه، نه سطحشون خیلی بالاست، ولی خب اندازه مثلا تیمای مطرح نیستن 100%. سر همین اونا رو نمیذارم، ولی فکر کنم بازی بچه‌ها آلتر ایگو و بازی اونیک رو من بیام دوباره همینجوری براتون گزارش بکنم. آره دیگه فردا پس میام دیگه بچه، فردا میام. ولی دیگه میره تا هفته بعد، هفته بعد که میشه 22 جمعه اونیک و تیم آور بازی داره. خب دیگه بچه آقا رفقای گل، بچه دمتون گرم، عشقید.
عشقید بچه‌ها، مرسی که بودید. امیدوارم که از این لایو استریم و این مسابقه بچه‌ها لذت برده بوده باشید. و اینکه رفقا ازتون یه خواهشی دارم. آقا دمتون گرم بچه‌ها، لطفا بچه‌ها این ویدیو رو لایک بکنید. بچه‌ها لایک شما خیلی باعث میشه که این به چنل من خیلی کمک بشه. و اینکه رفقای گل، اگر دوستی رفیقی که دارید مثل خودتون بازیش خوبه، پلیر یا کلا تو سیستم موبایل لجند هستش، بچه‌ها لطف کنید این ویدیو رو باهاش شیر کنید یا از دوستاتون رفقاتون بخواید که بیان توی چنل ما باشن، در کنار همدیگه باشیم که تجربیاتمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و با همدیگه مثل یک خانواده رشد کنیم، بریم بالا. آقا دمتون گرم، دیگه پرحرفی نمی‌کنم بچه‌ها. مرسی که وقت گذاشتید، مرسی که بودید. نوکر همتونم، عشقید رفقا. مواظب خودتون باشید. تا فردا بعد از ظهر یک لایو استریم دیگه. بدرود.